Regarding pneumatic section, we are doing separate testing after energization of the locos because we have many equipments that we can check only after the energizing of the locomotive. That is a brake equipment, a compressor, and many more equipments are there. So we are separately doing after schedule testing and after AOH also we are doing separate testing. Okay. Now I am going to discuss about this testing of three-phase locomotives. Conventional locomotives are also we are doing testing. Today we are going to see about three-phase locomotive testing. What are the things we are doing while testing? Remote இல்ல? தானா? Work ஆகல. Before starting every testing, we should check the general items. What are the things means? Normally the cleanliness. Every section are doing the same. Cleanliness of the loco. Before giving into service, loco should be thoroughly in clean condition only. And ensuring the tightness of bolts and nuts. Many of the equipment, clamps and pipelines, everything is fitted with the bolts and nuts. That tightness to be ensured. Any defects, any equipment defects, any leakages, because we are having pneumatic equipment, there will be many leakages we will come across, and leakages and insufficient clearance in pipelines. In this insufficient clearance in pipelines means there are pipelines traveling over the bogies. When loco is lowered over the bogies, the clearance between those pipelines and the loco body will be somewhat sufficient because while working during that vertical oscillation, it should not touch or hit that bogie pipelines and make it crack. Okay, so that we are checking this insufficient clearance. Any insufficient clearance is there in pipelines. Okay, and any other abnormalities in pneumatic components, pipelines, and breakers that you are understand actually. Any abnormalities in pneumatic components, visually seeing any abnormalities there. Pipelines or any broken, brackets, anything broken, welding because of cattle CRO, any pipelines are broken. Like we are visually checking everything. Checking, analyzing, and attending job card bookings. Daily before doing scheduled inspection, and we are getting job cards. In that they are giving many job card bookings. Those job card bookings we are thoroughly checking, analyzing. Analyzing means what is the cause of the failure? We will analyze with the loco log books whether it is attended outstation or either we have to attend here. Like the things we are analyzing and what things we have to do to correct that failure. And attending job card bookings. And daily evening we are doing super checks. Our supervisors and officers are giving super check bookings. That also we are clearing during ASC testing. This is the pipeline circuit. I'll tell. I'll come back afterwards. Okay. First of all, before energy, okay, we started testing. Actually, sequence சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் what are things available during testing? I will tell. Non-return valve in pipelines. Check the functioning of NRV. Check and replace valve seat if malfunctioning. Non-return valves. Non-return valves that you know. Local வந்து NRVs provide பண்ணிருப்பாங்க. Here CP1, CP2 NRV and here MR2 near MR1 NRV. The purpose of the non-return valve means இது வந்து the air should not return back. For that purpose only we are providing NRVs. Here CP NRV means for one CP is charging, the air pressure should move in one direction only, it should not come back. For that purpose we are providing NRVs. This functioning should be ensured whether this NRV is returning back the air. These checkings we are doing.
Okay, that is the check the functioning of NRV and check the replace. If it is malfunction means whether air is returning back. Okay, if it is malfunctioning, replace the wall sheet or otherwise, even if the problem is not solved means we fully replacing the NRV walls. Then next one is safety walls. Check the condition and sealing. Check the condition of the safety wall overall and refit if leaking. சேஃப்டி வால் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செட்டிங் போட்டிருப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி மெயின் ரிசர்வாயர் சேஃப்டி வால் பார்த்தீங்கன்னா 10.5 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இண்டிவிஜுவல் சேஃப்டி வால் okay, here this is individual safety wall for CP1 and CP2. Then here is the MR safety wall SS2. This setting is 10.5 kilogram per centimeter square. This is 11.5 kilogram per centimeter square. Whether after energizing the loco, when the compressor is building up full pressure, we will check the performance of the safety wall. Sometimes it will be leaking continuously, and sometimes this 10.5 pressure will not be constant. Some occasions it will be 11 kg, some occasions it will blow at 9 kg, like that it will be malfunctioning. At that time, we will overhaul or replace the safety wall and attend it. Okay. Then wiper and regulator. It is one of the most important equipment in the loco because regarding driver side, driver working, wiper is the most important thing regarding safety aspect also. And this is not safety equipment, but it is for visually the signal during rainy season. Wiper is very important. Without this wiper, driver will not see even என்ன சொல்றது water flow will be more in lookout glass. அது எல்லாத்தையுமே ஹைட் பண்ணிடும். இந்த வைப்பர் இல்லைனா they cannot view. Okay, check the proper functioning by operating manually. Before energizing loco, we will operate by using handle. One manual handle is there. By operating that manual, we will operate that one whether angle everything is correct or not, and any rubbing sound is coming and wiping action is good or bad, like that we will check. Ensure proper touching of the blade to the liquid glass. Ensure the force of the blade assembly on glass to 0.8 to 1 kilogram only. If excess or less, adjust the springs. அந்த வைப்பர் பிளேட் வந்து லுக்கோ கிளாஸ்ல ப்ரெஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் ஆக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் சஃபிஷியண்டாக இருந்தால் வாட்டர் வந்து கரெக்டாக வைப் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் மீன்ஸ் இட் வில் நாட் வைப் த வாட்டர். இது மோர் ஓவர் ப்ரெஷர் இருந்தால் கூட இந்த ப்ரெஷருக்கு கூடுதல் சப்போஸ் 1.5 kg இருந்துச்சுன்னா அந்த வைப்பிங் ஆக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்கும். அது இல்லாமல் ரப்பிங் சவுண்ட் சிவியராகவும் கேட்கும். சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் எப்பவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்க்ராட்ச் மார்க் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ த வைப்பிங் ஆக்ஷன் ப்ரெஷர் ஷுட் பி 0.8 to 1 kg ப்ரெஷர். அதுக்கு இந்த வைப்பர் ஆமில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அதோட செக் நட் வந்து either டைட் ஆர் ஸ்லாக் பண்ணால் திஸ் pressure can be, we can change. Check for all fixations and foundations for tightness. இந்த ஃபவுண்டேஷன் போல்ட்டு இதெல்லாம் எல்லா டைட்னஸ் எல்லாம் இந்த யூனியன் எல்லாத்துல டைட்னஸ் செக் பண்ணோம். செக் த ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் வைப்பர் ரெகுலேட்டர். இந்த ஃபிக்ஸிங்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா? சம் அக்கேஷன் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஷேக்கிங் ஆகும். உள்ளுக்கு அடியில் எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ஃப்ளாக் வந்து ஷேக் ஆகும். நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது திஸ் வைப்பர் ரெகுலேட்டர் வில் கெட் ஷேக். Check for any leakages because it involves a lot of pneumatic connections. There might be some leakages. Okay, we have to check and attend that one. Check the working of wiper water sprinkling. In modified wipers, we provide additional provision of water sprinkling because இந்த டஸ்டி ஏரியாலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த லுக்கோ கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்னைக்கு ஃபுட்வேரில் போகும்போது தான் பார்க்குறேன், ஒரு டஸ்ட் ஏரியா ட்ராவல் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக அந்த லுக்கோ கிளாஸில் ஃபுல்லாக
இதாயிடுச்சு. வெறும் வைப்பர் மட்டும் போட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த டஸ்டையும் சேர்த்து ஒரு மாதிரி அழுக்கு மாதிரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்போ இது வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரேயருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். வைப்பர் வாட்டர் ஸ்ப்ரே இருந்துச்சுன்னா they will press this switch, press பண்ணா water will come and with that wiping action means it will clearly clean that lookout glass. Check the proper wiping in the lookout glass with water. அதுவும் இல்லாம நாங்க மேனுவலாவும் வாட்டர் போட்டுட்டு வைப்பிங் ஆக்ஷன் கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். வைப்பிங் ஆக்ஷன் மீன்ஸ் இந்த வாட்டர் வந்து தரோவா செக் பண்ணுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். செக் எனி லீக்கேஜஸ் இன் வாட்டர் டேங்க் பம்ப் அண்ட் என்ஷூர் வாட்டர் லெவல். There is a water tank available. The water tank is main function of water tank is supply water to the wiper arm. Okay, while pressing this, while operating this switch, wiper regulator switch. Horn and horn valves. It is also one of the main equipment. Horn and horn valves. Check the proper functioning of horns, both ST and LT. ST horn, LT horn, two horns are there in each cab. ST horn மெயினா பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், LT horn வந்து மெயினா வந்து ரியர்ல இருக்கிற கார்டு அண்ட் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஹைலைட் பண்றதுக்காக தான் LT horn மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்க லோகோ பைலட்ஸ். ST horn வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக ST horn யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெயினா அந்த பர்பஸ் தான் ரன்னிங் சைடில் இருக்குமோ அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் வேணும். Ensure there is no dull sound and tone change. இது அடிக்கடி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருக்கு, ஹார்ன் டல் சவுண்ட்னு சொல்லிட்டு. அது இப்போ அனலைசிங் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are checking if there is any dull sound or tone change. If anything is there, we will overall that horn available in the roof and rectify that problem. Check any leakages in horn operating valve. Horn operating valve, it is available in the driver desk for operating horns. Check for any air leakages in that horn operating valve. Check the stickering of ST and LT in correct position. Both LP and LP side. Okay, ரெண்டு ஹார்ன் வால் இருக்கும். LP சைடுல ஒன்று இருக்கும், LP சைடுல இருக்கும் for operating of loco pilot. Okay, then pressure switches. These are all the pressure switches available in three-phase locos. In pneumatic panel, some pressure switches there, and back side of the cabin, 5 numbers of pressure switches are there. In testing, we are checking the connections and tightness of the pressure switches, and if there is any dust and everything, we will clean the terminals. Check the conditions and working. அதை நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் we are checking. Gauges. The driver deskல gauges are there. BC gauge, MRFP gauge, BP gauge, அப்புறம் AFI gauge. Check for its conditions and working. Check for proper securing. Check the pneumatic connection for tightness. பேக் சைடில் வந்து pneumatic pressure connections கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் ஏதாவது லீக்கேஜஸ் எதாவது இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம். செக் த calibration of gauges and zero error. Okay, we are having master gauge panel in a road between road 1 and ரெண்டு சைட்லையும் இருக்கு. ரோடு 1 and 2 கேப்ல ஒரு ப்ளூ கலர் மாஸ்டர் கேஜ் பேனல் இருக்கு, ரெண்டு சைட்லுமே இருக்கு. அதை அங்க அந்த மாஸ்டர் கேஜ் பேனல் யூஸ் பண்ணிட்டு we are calibrate the gauges. Check the conditions of electrical connections and illumination. Back side of the gauges electrically connected for LEDs. ஓகேவா, அது ஏதாவது வயர் கட் ஆயிருக்கா, அது ஸ்லாக்னஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ இலிமினேஷன் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இந்த கேஜ் எல்இடிஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கும். ஏன்னா லோகோ பைலட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் சைடில் வந்து ஒர்க்கிங் டைமில் வந்து நைட் டைமில் கேப் லைட்ஸ்ல ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க, ஏன்னா விஷுவல் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. தட் டைம் கேஜை வியூ பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த எல்இடி தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, பிசி பைப்பு, பிரேக் சீல்டு பைப், ஹோஸ் பைப்பு. செக் தி கனெக்ஷன் ஆஃப் பைப்ஸ், சேஞ்ச் இஃப் ரிக்வயர்டு. என்ஷூர் நோ டிஃபார்மிட்டி பென்ஸ் அவைலபிள் இன் பைப்ஸ். இந்த ஹோஸ் கனெக்ஷன்லாம் சில நேரத்தில் ட்விஸ்ட் ஸ்டைலாக இருக்கும், கிராக் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். செக் தி டைட்னஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன் அண்ட் செக் ஃபார் ஏர் லீக்கேஜஸ். இந்த இதில் யூனியன்ல ஏதாவது லீக் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம்.
Check for all clamping and securing for proper tightness. All isolating cocks and draining cocks. Check for the free operations of the isolating cocks or drain cocks. இந்த ஹேண்டில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும், சில நேரத்தில் வந்து ஸ்டக் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓப்பன் ஆல் ட்ரெயின் காக்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் மாய்ஸ்சர். அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் டியூரிங் பிஃபோர் டெஸ்டிங்கு வி வில் ட்ரைன் ஆல் எம்ஆர் ப்ரெஷர். அது உள்ளுக்கு இருக்கிற மாய்ஸ்சர் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே ட்ரைன் அவுட் பண்ணி தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வி ஆர் ஸ்டார்டிங். என்ஷூர் த ஃபிட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஆப்ரேட்டிங் ஹேண்டில். இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஹேண்டில்லாம் சில நேரம் ஸ்லாக் ஆயிருக்கும். சம் ஃபெயிலியர்ஸ் வி ஃபேஸ். இந்த ஸ்க்ரூலாம் கரண்ட் வந்து ஹேண்ட்லாம் தனியாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஒர்க்கிங் டைமில். ஓகேவா? இந்த ஹேண்டில் ஆப்ரேஷன் செக் பண்ணுவோம். செக் த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஏர் லீக் த்ரூ இட். இப்போ இந்த கேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் ஏர் லீக் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் நாங்கள் ட்ரெயின் காக்கை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். நியூமேட்டிக் பைப்லைன்ஸ். யூ கேன் சி நியூமேட்டிக் பைப்லைன்ஸ் ஃபுல்லாக சரௌண்டிங்கில் எல்லாமே பார்க்கலாம். நிறைய நியூமேட்டிக் பைப்லைன்ஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து மெயின்லி ஏர் ப்ரெஷர் தான் எல்லாத்துக்கும் இது இருக்கு. செக் ஃபார் ஆல் பைப்லைன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் கண்டிஷன், கிளாம்பிங் அண்ட் செக்யூரிங். செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜ் அண்ட் அட்டெண்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி ஆல் நியூமேட்டிக் பைப்லைன்ஸ் ரப்பிங் வித் போகி டு பி செக்ட் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கிளியரன்ஸ் டு பி என்ஷூர்டு. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி லோகோ பாடியும் போகியில் இருக்கிற பைப்லைன்ஸும் அந்த கிளியரன்ஸ் சஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னா அந்த வெர்டிகல் ஆஸ்குலேஷன்ல அந்த டேமேஜ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. அசிஸ்டன்ட் டிரைவர்ஸ் எமர்ஜென்சி வால்வ். சைடில் இருக்க ஆர்எஸ் வால்வ் சொல்லுவாங்க. அது மெயினான சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட். செக் த கண்டிஷன் அண்ட் ஃபிக்ஸிங். இது ஏதாவது ஷேக்கிங் எதாவது இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். செக் த ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காக் ஹேண்டில். இப்போ ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணால் ஆர்எஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். கிளாக் வைஸ் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் க்ளோஸ் கண்டிஷன். இது வந்து எல்லா லோக்கலுமே யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜ் அண்ட் என்ஷூர் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங். ஏதாவது லீக்கேஜஸ் அவைலபிள் இருக்கா? அதாவது இந்த ஆர்எஸ் சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் கண்டிஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அது பிபி வந்து வெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சப்போஸ் அது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஆர்எஸ் காக்கை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். Auto drain valves. Now we are draining moisture by opening the drain cocks manually. While working, there is an automatic system of draining the moisture. That is the auto drain valves. Okay. That's what you're இதுல பாத்தீங்கன்னா AD1, ADV2 auto drain valve 1 and 2 available. AD1 வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டைம்ல வந்து ப்ரெஷரை வெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ADV2 MR1ல கனெக்ட் பண்ணப்பாங்க. அதோட ஏரை வெண்ட் பண்றதுக்கு ADV2 யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகும் கட்டிங் ஆகிற டைம்ல வந்து AD வந்து ஒரு தடவை பர்ஜ் ஆகி உள்ளுக்கு இருக்க மாய்ச்சரை வெண்ட் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா? Okay, for auto drain valves, check the condition and fixing. Check for any air leakage. Air leakage in the sense இங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டைம்ல ஏர் வரக்கூடாது. அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் பர்ஜிங் டைம்ல மட்டும்தான் ஒரு தடவை பர்ஜ் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏர் வந்து சும்மா வந்துட்டு இருக்க கூடாது. அது வந்து இங்க செக் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா இதோடது. ஓகேங்களா? இந்த ஏரியா தெரியுதா? இந்த ஏரியா வந்து கண்டினியூஸா ஏர் லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜ் அண்ட் என்ஷூர் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங். Reservoirs MR1, MR2 axis reservoirs is available in 3-phase locos. Check the proper fitment and functioning of any air leakages.
Check the rubber gasket at the inspection cover of air reservoir for any damage or leak. The inspection cover actually ஒரு ஒரு ரிசர்வ் டேங்க்லயும் ரெண்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் கவர் வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா. இந்த இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த வழியா சில நேரம் சம் அக்கேஷன்ஸ் லீக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இது கொடுக்கணும். ஓகே, ஏர் ட்ரையர். செக் தி ப்ராப்பர் ஏர் ட்ரையர். ஏர் ட்ரையரோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாருக்கும் சூப்பர் எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் கிளாஸ்னால. நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we are using very sensitive equipments. இப்போ ஏர் நார்மலாக அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பர் அவைலபிள் இருக்கும், மாய்ஸ்சர் இருக்கும். இந்த மாய்ஸ்சர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல உள்ளுக்கு ட்ராவல் பண்ணிடுச்சுன்னா தோஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ். ஓகேவா? இந்த வாட்டர் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இட் வில் காஸ் ரஸ்ட், அதே மாதிரி டேமேஜஸ், அது உள்ளுக்கு இருக்கிற ரப்பர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்பாயில் பண்றதுக்குலாம் சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதனால வந்து லோக்கோ ஃபெயிலியர்ஸ்ல அடிக்கடி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ we are using air dryer to take away all the moisture from the air and ensure giving the dry air to the equipment. Okay, this is the air dryer. Check the proper fitment, functioning and any leakages. இப்போ கரெக்டாக ஏர் ட்ரையர் தான் ஃபிக்ஸிங்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கிறோம் பார்க்கணும். ஃபங்க்ஷனிங் மீன்ஸ் இந்த டவர் சேஞ்சிங்கு கரெக்டாக பர்ஜாதா அதெல்லாம் செக் பண்ணோம். செக் தி ஹியூமிடிட்டி இண்டிகேட்டர் அண்ட் ரெக்கார்ட் திஸ் கலர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் ட்ரையர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹியூமிடிட்டி இண்டிகேட்டர் இருக்கும். ஒரு டவருக்கும் ஒரு ஹியூமிடிட்டி இண்டிகேட்டர் இருக்கும். அந்த டெசிகல் இருக்கிற வாட்டர் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் பொறுத்து இந்த இண்டிகேட்டரோட கலர் மாறும். ஓகேங்களா? இப்போ ப்ளூனா இந்த இண்டிகேட்டர்ல இருக்கிற கலர் ப்ளூனா குட் கண்டிஷன். ஓகே, லாவெண்டர்னா ஓகே, இட் இஸ் ஓகே, சம்வாட் மாய்ஸ்சர் இஸ் தேர். எல்லோ கொஞ்சம் கூட ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ப்ரௌன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உள்ளுக்கு ஃபுல்லா மாய்ஸ்சரா தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். செக் தி இன்டிகிரிட்டி ஆஃப் வெல்டிங் ஆஃப் த ஹேங்கிங் சப்போர்ட். சரி, ஏதாவது இந்த வெல்டிங் ஆங்கிள் இதெல்லாம் வெல்டிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோட செக் பண்ணணும். செக் தி ப்ராப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் ஏர் ட்ரையர் காக்ஸ் அண்ட் கலர் கோடிங். ஏர் ட்ரையர் காக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 காக்ஸ் ஆர் தேர். ஏர் ட்ரையர் இன்புட்டுக்கு ஒரு காக் இருக்கும், ஏர் ட்ரையர் அவுட்புட்ல ஒரு காக் இருக்கும், ரெண்டுத்தையும் பைபாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு காக்கு இருக்கும். மொத்தம் 3 காக்கு இருக்கும். அதுக்கு தனியா கலர் கோடிங் நம்ம கொடுக்கணும். இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் காக்குக்கு ஏர் ட்ரையரோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கிரீன் கலரும், பைபாஸ் காக்குக்கு ரெட் கலரும் இருக்கணும். சப்போஸ் நம்ம மாத்தி கொடுத்துருந்தோம்னா ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து மாத்தி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வண்டியே ஃபெயிலியர் ஆச்சு. எம்ஆர் சார்ஜ் பண்ணவே இல்லை, எம்ஆர் சார்ஜ் ஆகவே இல்லை. அவங்க இந்த காக்கையும் 2 கட் பண்ணிட்டாங்க. கட் பண்ணி 3மே ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்டாரு அசிஸ்டன்ட் டிரைவர். கேட்டால் அந்த கலர் கோடிங் தெரியாதனால மாற்றி கட் பண்ணி கடைசியில் எம்ஆர் சார்ஜ் ஆக ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அவங்களுக்கு ஒர்க்கை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக கலர் கோடிங் கொடுக்கணும். இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வந்து கிரீன் கலர், பைபாஸ் வந்து ரெட் கலர். ஹலோ, நான் சொல்கிறேன், அப்போ நான் சொல்கிறேன். Okay, air dryer connected to be disconnected and connect after completion of welding works. வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஏர் ட்ரையர் கனெக்டரை எடுத்து விட்டுருவோம். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ஒர்க் வில் கனெக்ட் த கனெக்டர். அது நமக்கு ரீசன் ஆல்ரெடி தெரியும். அதோட பிசிபி எதோ போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கட்டி விட்டுருவோம். அப்புறம் மெயினாக வந்து டெஸ்டிங்கில் வந்து ஏரோட குவாலிட்டி வந்து ஹியூமிடிட்டி இண்டிகேட்டர் வச்சு செக் பண்ணுறோம். டியூ பாயிண்ட் மீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டர் இருக்கு எங்கள்கிட்ட, அதை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுறோம். இதுதான் அதோட வேல்யூஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர்னு இருக்கும். ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர்னா நார்மலா இன்கமிங் ஏர் வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர். ஏரோட டெம்பரேச்சர் நம்ம அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர்ல இன்கமிங் போற ஏரோட டெம்பரேச்சர். அப்புறமேட்டு டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர்னா ஆக்சுவலா என்ன மீனிங்னா ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இருக்கும். ஏருக்குள்ள நம்ம கொஞ்சம் ஏர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும், வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா?
இப்போ ஏர் ஏர் மாலிகூல் ஃபுல்லா ஃபில் ஆயிருக்கு, நடுவில் கொஞ்சம் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆச்சுன்னா ஏர் ஏர் ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். உள்ளுக்கு இருக்க ஏர் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும். இப்போ ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி வரும். அப்போ உள்ளுக்கு இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ்க்கு வந்து இடம் இருக்காது. ஓகேவா? அப்போ எல்லா வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து 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 டிராப்லெட் ஆக தொடங்கும். அந்த டிராப்லெட் ஆகிற பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா, அதுதான் டியூ பாயிண்ட். டியூனா தெரியும், டிராப்லெட். அதோட அந்த பாயிண்ட் சப்போஸ் அந்த ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 35 டிகிரி வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதுல வந்து வாட்டர் மாலிகூல் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் 100 ஏர் மாலிகூல்ஸ், ரெண்டு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏர் இருக்கு. அந்த 2 வாட்டர் மாலிகூல் டியூ பாயிண்டா அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்டா மாத்தினா நம்ம ஏர் நல்லா கம்மி பண்ணி அதில் ஏர் நல்லா ஸ்ட்ரிங்க் பண்ணும். ஏர் டெம்பரேச்சர் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஸ்ட்ரிங்க். ஓகேவா? இப்போ ஏர் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும்போது ஆல் மாலிகூல்ஸ் வில் கம் க்ளோஸ் டுகெதர், ஏர் மாலிகூல்ஸ். வாட்டர் மாலிகூல்ஸுக்கு தேர் வில் பி நோ பிளேஸ் டு ஸ்டே இன் தட் ஏர். வாட்டர் வேப்பர் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. அது எல்லாம் சேர்ந்து டியூ பாயிண்டா மாறிடும், டியூவா மாறி, அதாவது டிராப்லெட்டா மாறிடும். அப்போ சப்போஸ் 35 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா நம்ம ஒரு 5 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் டிராப் பண்ணா அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்டா மாறும். அதுதான் அந்த டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர். இப்போ அதே இதுல வந்து 100 ஏர் மாலிகூல்ஸும் ஒரு 50 to 70 வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 35 டிகிரி டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி ஆகும்போதே அந்த கொஞ்சம் ஏர் சீக்கிரம் ஆகும்போதே வாட்டர் மாலிகூல்ஸ், ஏன்னா நிறைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்று சேர்ந்து 30 டிகிரி ஆகும்போதே வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் அது. ஓகேங்களா? அதுதான் டியூ பாயிண்ட். டியூ பாயிண்ட் எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஏர் இஸ் பிகமிங் ஏ டிராப்லெட், தட் இஸ் கால்டு டியூ பாயிண்ட். டியூ பாயிண்ட் டிப்ரெஷன். டியூ பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா 15 டிகிரிக்கு மேல மெயின்டைன் பண்ணணும். அது அப்போ நான் ஒரு கால்குலேஷன் சொன்னேன். ஆக்சுவலா இப்போ 35 டிகிரி சென்டிகிரேட் ட்ரை ஏர், 35 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் ஏர், 5 டிகிரி கொண்டு வந்தால் தான் டியூ பாயிண்ட், டியூ வாட்டர் டிராப்லெட் இஸ் கிரியேட்டிங். அப்போ 35 ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், டியூ பாயிண்ட் இஸ் 5 டிகிரி. ஓகே, 35 minus 5 30 டிகிரி. அப்போ இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 15 டிகிரி. அப்போ இட் இஸ் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர். ஓகேங்களா? சப்போஸ் வெரி வர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர், நிறைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்குன்னா 35ல இருந்து டிராப் பண்ணி 30 டிகிரி கிரியேட் பண்ணும்போது டியூ கிரியேட் ஆகுதுன்னா 35 minus 30 இஸ் 5 டிகிரி. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா டியூ பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் லெஸ் தென் 15 டிகிரி. அப்போ இட் இஸ் வர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர். ஓகேங்களா? இது வந்து இட் இஸ் ஷுட் பி மோர் தென் 15 டிகிரி சென்டிகிரேட். நெக்ஸ்ட் RH வேல்யூ. RH வேல்யூங்கிறது அது எவ்வளவு வாட்டர் மாய்ஸ்சர் எவ்வளவு அவைலபிள் இருக்குங்கிற பெர்சன்டேஜ் குவான்டிட்டி. அது வந்து இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் 35%. 35% இருந்துச்சுன்னா நிறைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அவைலபிள் தேர். ஓகேவா? 50% பாதிக்கு பாதி தண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த 100% இதுல வந்து 50%னா பாதி தண்ணி பாதி ஏர் இருக்குன்னு அர்த்தம். FE angle cock, sorry, BP, FE angle cocks and hoses. Check the condition of angle cock, BP and FE hoses. Condition of pump washer to be checked. Ensure the availability of 100 mm external bolt. Actually, இந்த பைப்லைன் லென்த் வந்து 178 mm we are setting actually. கோச்சோட ஃபார்மேஷன் அட்டாச் பண்ணும்போது சம் அக்கேஷன்ஸ் வந்து அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது, 2 கப்ளர் ஓப்பன் ஆகுது சான்சஸ் இருக்கு. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஒரு 100 mm எக்ஸ்டென்ஷன் போல்ட் இங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். இதுதான் அந்த எக்ஸ்டர்னல் போல்ட். ஆங்கிள் காக்குக்கும் FP ஹோசஸுக்கு இடையில ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போல்ட் 100 mm லென்த் உள்ள எக்ஸ்டர்னல் போல்ட் ப்ரொவைட் பண்றோம். அது இதுல எல்லாமே WB4 and WB7ல it should be compulsory, it should be there. Check the proper fitting and tightness. Check the condition of hose. செக்யூரிங் ஜே பிராக்கெட். ஜே பிராக்கெட் இதை செக்யூர் பண்றதுக்கு இது ஹேங்கிங்ல இருந்துச்சுன்னா ரன்னிங் டேல வந்து இது எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டு பைப் லைன்ல இருந்து எல்லாம் போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால கரெக்டா செக்யூர் பண்ணோம். இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து அடிஷனலா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு லாக் பிளேட் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுல மாற்ற மாதிரி இப்போ ப்ரொவைட் பண்றோம். என்ஷூர் ப்ராப்பர் கலர் கோட் ஆஃப் ஆல் ஆங்கிள் காக்ஸ். பிபிக்கு கிரீன் கலரும் எஃபிக்கு ஒயிட் கலரும் கொடுக்கணும். Check the free operation of additional angle cocks and ensure
சீலிங் இந்த பேக் சைடு வந்து மெயின் ஆங்கிளுக்காக வந்து ஒரு இதுக்கும் அடிஷனல் சப்போஸ் சிஆர்ஓ ஆகிட்டு இந்த இது புரோக்கன் ஆயிடுச்சுன்னா ஏர் லீக் இப்போ கண்டினியூஸாக ஏர் போயிட்டே இருக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளுக்கு வந்து ஒரு அடிஷனல் ஆங்கிளுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேர் பிபி அண்ட் எஃப்பி ஹோசஸ் இன் குட் கண்டிஷன்ஸ். லோகோக்குள்ளார ஆக்சுவலாக one spare is there for BP and FP hose. If any CR or any damage is there, loco pilot will change that. Take BP or FP hose from the cab and change it. Pneumatic brake panel. Check the condition of foundation bolts and its tightness. இந்த பேனலோட ஃபவுண்டேஷன் போல்ட்ஸ்லாம் டைட்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம். சப்போஸ் டைட்டாக இல்லை ஸ்லாக்காக இருக்குன்னா வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் வைப்ரேஷன்ஸ் வில் பி தேர். அது வந்து நியூமேட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே நிறைய கப்ளர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. செக் டைட்னஸ் ஃபார் ஆல் இபி வால் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ். யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் வால்ஸ் ஆர் அவைலபிள் தேர். அது எல்லாமே பார்த்தா எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. செக் த ப்ராப்பர் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் டைட்னஸ் ஆஃப் ஆல் வால்ஸ். கிளீன் தரோலி complete pneumatic panel and accessories. Okay. Then other thing, main thing வந்து couplers. இந்த couplers வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த couplers மூலமா டிராவல் ஆகி தான் நமக்கு இந்த VCU இந்த கார்ட்ஸுக்கு எல்லாம் டிராவல் பண்ணி போறது. சப்போஸ் இது ஸ்லாக்கா இருந்துச்சுன்னா கனெக்ஷன்ஸ் அடிக்கடி இன்டரப்ட் ஆகும். நமக்கு நிறைய தடவை அட் டைம்ஸ் ஃபெயிலியர் வந்து நமக்கு பயங்கர ஹெட்டேக் ஆகும். இது வந்து பார்த்தா நல்லாவே இருக்கும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்ளர்ஸ் ஸ்லாக்னஸ் தான் மெயின் ரீசனாக இருக்கும். இப்போ செக் த டைட்னஸ் ஆஃப் ABCD கப்ளர்ஸ் அண்ட் மார்க்கிங் டு பி டன். மார்க்கிங் ஏன் போடுறோம்னா வந்து அவுட் ஸ்டேஷன்ல ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை ஆல்ரெடி டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால ப்ராப்ளமாக இருக்கா, அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கோம். செக் த கரெக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் கட் அவுட் அண்ட் ஐசோலேட்டிங் காக்ஸ். என்ஷூர் பொசிஷனிங் அண்ட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் RS கேஜ் ஆன் நியூமேட்டிக் பேனல். செக் எலக்ட்ரானிக் கார்ட் ரைஸ் அண்ட் என்ஷூர் ப்ராப்பர் ஃபிட்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் கார்டு இன் ஃபிக்ஸிங் ஸ்க்ரூ. MCPA, auxiliary compressor. Before energizing loco, there will be no pressure. So by using auxiliary compressor only, we create pressure to raise the pantograph and close the DJ. Okay. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் பை பேபி, அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு. ஆக்சுவலா அதோட ஃபுல் ப்ரெஷர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஆக்சுவலா 8 kg/cm² ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு வித் VCB அண்ட் இட்ஸ் ஏர் டயர் வித்தவுட் ECB. வித் VCB அண்ட் வித்தவுட் ECBனா ஆக்சுவலி நியூமேட்டிக் பேனல்ல ஒரு காக்கு இருக்கு, VCB காக்கு. அது கட் பண்ணிட்டோம்னா VCB அண்ட் இந்த VCB சர்க்கியூட் ஏர் ப்ரெஷர் போகாது. ஒன்லி நியூமேட்டிக் பேனலுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஏர் சப்ளை இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா 60 seconds இருக்கணும். சப்போஸ் காக் ஓப்பன் பண்ணால் DJ சர்க்கியூட்டுக்கும் ஏர் ப்ரெஷர் போகும். அது பார்த்தீங்கன்னா 100 seconds மேக்ஸிமம் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் 8 kg/cm². அப்புறம் செட்டிங் ஆஃப் ஆக்சிலரி கம்ப்ரஸர் சேஃப்டி வால் 8.5 kg/cm². Our setting of auxiliary compressor pressure switch is 7 to 8 kg. That's cut out 7 to 8 kg/cm². Pantograph rising lowering பண்ணி பார்க்கும்போது pantograph rising time should be 6 to 10 seconds. Pantograph lowering time is less than 10 seconds. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 phase பார்த்தீங்கன்னா pantograph ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செலக்டர் ஸ்விட்ச் இருக்கும். ஆட்டோ 1 and 2 3 பொசிஷன் இருக்கும். ஆட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த கேபிள் பண்ணமோ அதோட ரியர் பேண்டோ ரைஸ் ஆகும். 1 and 2னா பர்டிகுலர் எந்த இது செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பேண்டோ மட்டும் தான் ரைஸ் ஆகும். அதோட ஃபுல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி செக் பண்ணோம். சுவிச்சஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா சொல்லி செக் பண்ணோம். செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜஸ் இன் த்ராட்டில் வால் அண்ட் ஹோஸ் கனெக்ஷன்ஸ். த்ராட்டில் வால் இருக்கிற அது ஏதாவது லீக் இருக்கா, ஹோஸ்ல ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா செக் பண்ணோம். கம்ப்ரஸர் வண்டி எனர்ஜைஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸரை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு செக் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வைப்ரேஷன் அண்ட் அன்யூஷுவல் சவுண்ட். இந்த கம்ப்ரஸர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கிங்ல இருக்கு அண்டர் ஃப்ரேம்ல. இது ஒர்க் ஆகிற டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் எல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு. அதுக்கு நாங்கள் வைப்ரேஷன் மீட்டர் வச்சு செக் பண்றோம். எல்லா ஷெட்யூல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வைப்ரேஷன் மீட்டர் செக் பண்றோம். அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். செக் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் CP அன்லோடர் வால்ஸ் approximately 12 seconds. Check the functionality of unloader cock in underframe. Ensure the functionality of vent hole. Working of CP non-retrieval. Non-retrieval நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்.
ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிபி இன்டர்கூலர் சேஃப்டி வால்ஸ். இன்டர்கூலர் சேஃப்டி வால் எங்க இருக்கும்? இந்த ட்ரைனிங் ஆஃப் அது இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா வந்து இது இன்டர்கூலர் இருக்கிற பைப் லைன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற. சப்போஸ் உள்ளுக்கு ஏதாவது பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் ப்ரொடெக்ட், இட் வில் ப்ளோ அண்ட் ப்ரொடெக்ட். ட்ரைனிங் ஆஃப் இன்டர்கூலர் அண்ட் ஆஃப்டர் கூலர். இது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரைன் பிளக் இருக்கும். வி ஹேவ் டு ட்ரைன். செட் தி எம்ஆர் சேஃப்டி வால் ப்ளோயிங் அட் 10.5 kg/cm². ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கம்ப்ரஸர் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்ரஸர் பில்டப் ப்ரெஷர் பில்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. வித் ஏர் ட்ரையர் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 9, அதாவது 8 kg to 9 kg வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு it should take with the air dryer. With the air dryer in service, it should take less than 38 seconds. Without air dryer, it should take less than 30 seconds. அதே மாதிரி 0 to 10, அதாவது ஃபுல் ப்ரெஷர் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 0 to 10க்கு வந்து less than 7 minutes 20 seconds. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வண்டியில எனர்ஜைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக், SNN பிரேக். இதுல பாத்தீங்கன்னா சிசிபி லோகோ, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே பேனல் இதுல தான் இருக்கும், ஒரு இதுல தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா இபிவில தான் இருக்கும். இதுல வந்து இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக் வந்து இந்த ஹேண்டில். ஓகே, இதுல வந்து E70 வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கும் இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக் அப்ளை அண்ட் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு. இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக், செக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக்ஸ். While testing the EBV, இதான் EBV ஓடது. Keep the EBV handle in different position and shake the handle slightly and observe the BP values. Ensure walls not changing from standard values. இப்போ இந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம இபிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக நியூமேட்டிக் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. யூசிங் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் மூலமாக தான் இதுலேருந்து கண்ட்ரோல் ட்ராவல் பண்ணி அங்கேருந்து நியூமேட்டிக் ப்ரெஷர்ல அங்கே தான் கிரியேட் ஆகுது. இப்போ பார்த்து இந்த இபிவில கீழே வந்து ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வாட் மீட்டர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இதாக இருக்கும். அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஹேண்டில் மூலமாக தான் கண்ட்ரோல் ஆகுது. அப்போ சப்போஸ் அதாவது ஸ்லாக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா வேரியேஷன் ஆகுது சான்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க ஷேக் தி ஹேண்டில் ஸ்லைட்லி அண்ட் அப்சர்வ் தி பீட். இப்போ நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஹேண்டில் ஷேக் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணணும். பிசி ப்ரெஷர் த்ரூ இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக்ஸ். பிசி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி 3.5. டைம் ஃபார் பிரேக் அப்ளிகேஷன், அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் பிரேக் அப்ளை டைம் வந்து 8 seconds மேக்ஸிமம். அண்ட் டைம் ஃபார் பிசி ரிலீஸ் அப் டு 0.5, அதாவது 3.5ல இருந்து டவுன் ஆயிட்டு வந்து 0.4ல நிக்கிற டைம்ல டைமிங் செக் பண்ணணும். தட் ஷுட் பி 10 to 15 seconds. ஆட்டோ பிரேக்ஸ் ஓகேங்களா? ஃபார்மேஷன் பிரேக். இதுல பார்த்தா இபியில பார்த்தா இந்த ஹேண்டில் வந்து ஆட்டோ பிரேக் போடுறதுக்கு. ஓகே, E70 வந்து செப்பரேட்டா ஒரு பிரேக் ஆன் இது இருக்கும். டிபிசி இஸ் அவைலபிள் ஃபார் அப்ளைங் அண்ட் ரிலீசிங் ஆஃப் ஆட்டோ பிரேக்ஸ். ஓகே, அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பிசி ப்ரெஷர் டு வைல் அப்ளைங் ஆட்டோ பிரேக்ஸ் டு ஃபுல் சர்வீஸ் 2.5 kg/cm². பிசி ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்குன்னா 2.5 kg/cm². டைம் ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் 95% ஆஃப் பிரேக் அப்ளிகேஷன் ஷுட் பி 6 to 9 seconds. இப்போ 100% பார்த்தீங்கன்னா 2.5 kg/cm². 9.5 பார்த்தீங்கன்னா 95% பார்த்தா 2.3, அதாவது 2.3 kg/cm வர்றதுக்கு 6 to 9 seconds எடுத்துக்கணும். டைம் ஃபார் பிரேக் ரிலீஸ் அப் டு 0.4. அதே மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும்போது டவுன் ஆயிட்டு 0.4க்கு வரும். அப்போ அந்த டைம் வந்து ஷுட் பி 15 to 20 seconds. ரெக்கார்ட் பிபி அண்ட் பிசி ப்ரெஷர் அட் ஈச் ஸ்டெப்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ரன்னு மினிமம், இது ரிலீஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. ரன்னு மினிமம் ரிடக்ஷன், ஃபுல் சர்வீஸ், எமர்ஜென்சி. அதே மாதிரி இதுலயும் பாருங்க ரிலீஸ், ரன்னு, மினிமம் ரிடக்ஷன், ஃபுல் சர்வீஸ், எமர்ஜென்சி. இந்த மாதிரி 5 பொசிஷன் இருக்கு. அந்த ஒரு பொசிஷன்லயும் இப்போ ரன் பொசிஷன் வச்சா ஃபுல்லா ரிலீஸ். பிபி பாத்தீங்கன்னா 5 kg இருக்கும். பிசி ப்ரெஷர் 0. இன்ஷியல் வந்து 4.5 4.7 இந்த இது. ஃபுல் சர்வீஸ் 3.15 to 3.55. பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃபுல் பிரேக் சிலிண்டர் ப்ரெஷர் இந்த ஃபுல் சர்வீஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அது மாதிரி எமர்ஜென்சிலையும் சேம் தான். ஃபுல் பிரேக் சிலிண்டர் ப்ரெஷரே வந்து ஃபுல் சர்வீஸ் எமர்ஜென்சிலையும் வரும். செக் தி எமர்ஜென்சி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் ஃபார் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபுக்கு அடியிலும் ஒரு எமர்ஜென்சி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் இருக்கும்.
இது வந்து டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா இங்க பிபி ப்ரெஷர் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பிபி ப்ரெஷர் இங்க வரும். நார்மல் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா பொசிஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த பிபி வந்து டைரக்டா ஒரு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் வில் பி இன் க்ளோஸ் கண்டிஷன். பிபி வந்து வெண்ட் ஆகாம அப்படியே இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம ஹேண்ட்ல வந்து எமர்ஜென்சி போடுறோம்னா இங்க பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இது எமர்ஜென்சி பொசிஷன், இது வந்து இது எமர்ஜென்சி பொசிஷன். டைரக்டா அந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் வந்து அதை வெண்ட் பண்ணி விட்டுரும். வெண்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா திஸ் வால்வ் வில் கெட் ஓப்பன். பிபி வந்து டைரக்டா டிராப் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா? செக் தி எமர்ஜென்சி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் ஃபார் கரெக்ட் ஆபரேஷன். அது மாதிரி கரெக்டா ஆப்ரேட் ஆகுதான்னு ஒரு செக் பண்ணும். லீக் ஹோல் டெஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து லோகோ வந்து ஃபார்மேஷன் கூட அட்டாச் பண்ணும்போது எல்லா ஃபார்மேஷனும் வந்து பிபி எஃப்பி எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம லோகோ வந்து நம்ம தரவா செக் பண்ணி லீக்கேஜஸ் இல்லாமல் அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். ஆனால் ஃபார்மேஷனை கனெக்ட் பண்ண ஃபார்ம் எல்லாம் வந்து லீக்கேஜாக நம்மளால இன்ஷூர் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த 24 கோச்சஸ்லயும் நிறைய பிபி ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து சஸ்டைனபிளா இருக்கும். அந்த லீக்கேஜஸ் வந்து டேக்கிள் பண்ணி அந்த ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இட் ஷுட் பி கேபபிள். அதை செக் பண்றதுக்கு நம்ம லீக் ஹோல் டெஸ்ட் செக் பண்றோம். அது எப்படி பார்க்கறோம்னா வந்து பிபி ஃபார்ம்ல we will provide 7.5 mm leak hole. ஓகேவா? அண்ட் ஓப்பன் த பிபி காக்கு. பிபி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் மோட்ல ஃபர்ஸ்ட் வச்சுட்டு ஆங்கிள் காக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டு அண்ட் லீட் பொசிஷன்ல இருப்போம். வச்சா பிபி டிராப் ஆகும். டிராப் எவ்வளோ இருக்குன்னா இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் 1 கிலோகிராம் per second. 60 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அது வந்து 1 கிலோகிராம், அதாவது 5 kg தான் ரிலீஸ் கண்டிஷன் இருக்கிறது. அது 4 kg வரைக்கும் வரலாம். அதுக்கு மேல போகக்கூடாது. 3.5 போச்சுன்னா that BP charging wall is not suitable for attaching in the formation. அது மாதிரி எஃப்பி ஈக்குவல் டு ஃபார்மேஷன்ல எஃப்பி இருக்கும். எஃப்பி ஓஸ்ல கரெக்டாக அங்கேயும் லீக்கேஜஸ் இருக்கும். அப்போ எஃப்பி வால்வும் அதோட கேப்பபிலிட்டி செக் பண்றதுக்கு எஃப்பி ஈக்குவல் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 0.5. சப்போஸ் எஃப்பி ப்ரெஷர் ஏஆர் மெயின்டைன் 6 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அது 0.5 வரைக்கும் தான் அலோட். அது 5.5 வரைக்கும் டிராப் ஆகலாம் 60 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும். நீங்க 5 kg 4 kg தான் டிராப் ஆச்சுன்னா எஃப்பி வால் there is some problem. அப்புறம் நார்மலா வந்து லோகோ வந்து ஐடியல் இருக்கும்போ, லோகோ எதுவுமே பண்ணாம இருக்கும்போ பிபி வந்து சும்மாவே டிராப் ஆகுதான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணணும். நம்ம எதுவுமே பண்ணல, பிபி டு பி சார்ஜ்டு, அதாவது பைப்லைன் எல்லாமே யூனியன்லாம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, லீக்கேஜஸ் இருக்கா சொல்லி செக் பண்றது. பிபியோட பிபி எஃப்பி அதோட டிராப் டெஸ்ட் மூலமா அந்த பைப்லைன்ஸ்ல ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா சொல்லி நம்மளால செக் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிபியை சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம கன்வென்ஷனல் லோக்கோல எல்என்டிக்காக கட் பண்ற மாதிரி E7ல 70காக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. இபிவில பார்த்தீங்கன்னா இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் மோடுன்னு இருக்கு. அது போட்டால் எல்என்டிக்காக கட் பண்றது தான். கட் பண்ணிட்டா பிபி சார்ஜ் ஆகுது, ஸ்டாப் ஆயிரும். பைப்லைன் ஏதாவது லீக் ஆச்சுன்னா இந்த டிராப் வந்து ரொம்ப டாஸ்டிக்கா இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிராப் ஷுட் நாட் மோர் தென் 0.15 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர். 5 minutes வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு சப்போஸ் 5 kg மேக்ஸிமம் ப்ரெஷரு, அப்போ 4.15 வரைக்கும் அலோடு. ஓகேங்களா? எம்ஆர் ப்ரெஷர் ட்ராப்பும் இதே மாதிரி செக் பண்ண ஷுட் நாட் ட்ராப் மோர் தென் 1 கிலோகிராம் ஃபார் 15 minutes. 15 minutes வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு 10 kg இருக்கும், அது வந்து 9 kg வரைக்கும் ட்ராப், அது வரைக்கும் அலோடு. அதுக்கு மேலே ட்ராப் ஆகக்கூடாது. இது ட்ராப் மீன்ஸ் அதில் ஏதாவது பைப்லைன்ஸ் ஏதாவது யூனியன் ஏதாவது மாதிரி லீக் ஏதாவது இருக்குன்னு அர்த்தம். எஃப்பி டு பி சார்ஜ் 6 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். க்ளோஸ் எஃப்பி இன்லெட் காக். அது எஃப்பி இன்லெட் சார்ஜ் ஆகிற காக்க நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறோம். அப்போ ஃபர்தராக எஃப்பி சார்ஜ் ஆக ஸ்டாப் ஆயிரும். வெயிட் ஃபார் 5 minutes. எஃப்பி ட்ராப் ஷுட் நாட் மோர் தென் 7 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இஃப் இட் இஸ் 6 kg அப் டு 5.3 இஸ் அலோடு. அதுக்கு மேலே ட்ராப் ஆகக்கூடாது ஃபார் 5 minutes. செக் தி பேண்டோ ப்ரெஷர் ட்ராப் பை ரேசிங் பிஆர் டு 8 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஷுட் நாட் ட்ராப். நம்ம வந்து நியூமேட்டிக் பேனல்ல பிஆர் கேஜ் இருக்கும், அதில் போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம். அது வந்து 0.7க்கு 5 minutes மேலே ட்ராப் ஆகக்கூடாது. 8 kgலேருந்து 7.3 வரைக்கும் அலோடு. ஆப்ரேட் SA9 A9 பிரேக் அண்ட் செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜஸ் இன் பேனல்ஸ் அட் வேரியஸ் இன்ஸ்டன்சஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேனல் நிறைய வால்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பிசி ப்ரெஷர் பிபி ப்ரெஷர் எல்லாமே கிரியேட் ஆகுது.
இன்ட்ராக்ஷன் சமயத்தில் வந்து சம் அக்கேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீக்கேஜஸ் ஆகிறதுல சான்ஸ் இருக்கு. சப்போஸ் வால்ஸ் ஏதாவது டெஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா லீக்கேஜஸ். இப்போ எஸ்என்என் அப்ளை பண்ணிட்டு உள்ளுக்கு போய் பேனலில் போய் பார்க்கும்போது நிறைய மெனி வால்ஸ் வில் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தட் பிசி ப்ரெஷர். அந்த இன்ட்ராக்ஷன் டைம்ல ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணலாம். அது மாதிரி ரிலீஸ் கண்டிஷன் வச்சு ஒரு தடவை செக் பண்ணோம். ஏனேனும் அப்ளை அண்ட் ரிலீஸ் கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணோம். அப்புறம் ஃபர்தரா பார்த்தீங்கன்னா செக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 24 டிசிவி. 24 டிசிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ9 போட்டுட்டு ஏ9 வந்து 2.5 வரும். அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏ9 போடுவோம் 3.5 வரும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணும்போது திருப்பி 2.5 வரும். ஏ9 ரிலீஸ் பண்ணும்போது 0 வரணும். அதாவது இந்த டூப்ளேஸ் செக் ஃபால்ட் ரெண்டுத்தையும் ட்ராவல் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு. செக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்ஜிசிபி. ஆர்ஜிசிபி கட் இன் கட் அவுட் 8 to 10 கிலோகிராம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். செக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோ எம்ஆர் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச். இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வருது. லோ எம்ஆர் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச். எம்ஆர் ப்ரெஷர் லோ சொல்லிட்டு ட்ராக்ஷன் நாட் அலோடு சொல்லிட்டு அடிக்கடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு. அதோட மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் தான் 5.6 to 6.4. செக் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிபி ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் 3 to 4.2 கிலோகிராம் per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபிளாஷர் த்ரூ ஆர்எஸ் த்ரூ பிபி ஆங்கிள் காக். Working of airflow indicator, working of auto train valves, working of RS, that is driver's assistant driver's emergency valve. Check condition of flexible hose connection, throttle valve and ensure no leakages. அப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பிடிடிசி மோடு. இப்போ பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஃபர்தராக வந்து பிரேக் அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் எதுவுமே இருக்காது. அதாவது அப்போ சிசிபி லோக்கல் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்க. பிடிடிசி அதாவது மேனுவலாகவே நம்ம கன்வென்ஷனல் லோக்கல் மாதிரியே வந்து பிரேக் அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஒரே வித்தியாசம்னா வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்பீடில் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஒன்லி 10 km/h டு கிளியர் த செக்ஷன். ஓகேங்களா? அப்போ பிடிடிசி மோடு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா சொல்லி செக் பண்ணணும். சப்போஸ் இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா வண்டியை நடுவில் ஸ்டால் ஆக வேண்டியது. அவங்களால செக்ஷனை கிளியர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிடிடிசி மோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்ரேட் பெர்காக்ஸ் இன் ஆக்டிவ் மோடு அது எப்படி ப்ரொசீஜர் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. டைம் ஃபார் 95% பிடிடிசி மோட்லயும் பார்த்தீங்கன்னா 95% பிரேக் அப்ளிகேஷன் வந்து 6 to 9 seconds. பிரேக் ரிலீஸ் வந்து 15 to 20 seconds. அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சீலிங் MR2 காக்ஸ் இன் ஓப்பன் கண்டிஷன், அன்லோடட் காக் இன் ஓப்பன் கண்டிஷன், ஏர் டயர் பைபாஸ் காக்கு இன்லெட் காக்கு எல்லாமே வந்து சீல் பண்ணணும். Ensure both cab side BP and additional isolated cock in open condition provide sealing. ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல ஆங்கிள் காக் இருக்கும். இன்சைடு வந்து ஃபார் எனி ஆங்கிள் காக் ப்ரோக்கன் ஆச்சுன்னா இன்சைடு அடிஷனல் ஆங்கிள் காக் வச்சிருப்பாங்க. அது ஓப்பன் கண்டிஷனில் சீல் பண்ணணும். செக் தி பிபி எஃப்பி ஆங்கிள் காக் வித் டம்மி ஃபார் எனி லீக்கேஜ் அண்ட் ஃபார் எனி ஹிட் மார்க். அந்த ஆங்கிள் காக்கில் ஏதாவது ஆங்கிள் காக்கு அந்த ஹோஸ்ல ஏதாவது லீக்கேஜ் எதாவது செக் பண்ணுறதுக்கு we will put one dummy and open the angle cock and check for any leakages. Check the integrators of the safety bracket. The angle cocks protect பண்றதுக்கு from cattle runner protect பண்றதுக்கு ஒரு சேஃப்டி bracket பண்ணிருப்போம். அதோட வெல்டிங் அதோட இன்டெக்டர்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணோம். Open both cab trap chamber dummy and check for any dust particles. ஆக்சுவலா எல்லா கன்வென்ஷனல் போத் கன்வென்ஷனல் அண்ட் 3-phase லோக்கஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராப் சேம்பர் சொல்லிட்டு பிபி பைப் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கும். சப்போஸ் எனி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ராப் சேம்பர்ல போய் எல்லாமே சேவ் ஆயிரும். ஓகேங்களா? அது ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒரு தடவை ப்ளோ பண்ணிடணும். ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா எல்லா டெஸ்டிங்கும் எனர்ஜைஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த பிறகு நம்மளால வண்டியை வந்து லோக்கோ வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அது எல்லாமே சிமுலேஷன் போட்டு செக் பண்ணோம். அதில் என்னென்னலாம் செக் பண்ணோம்னா விசிடி, ஐபிஓல் ஃபங்க்ஷனிங்கு, ஏஎஃப்எல், பிளெண்டிங் பிரேக்கு, A9 அப்ளை அண்ட் ரிலீஸ் இன் ஆர்பி. ஆர்பியில் வந்து A9 ஆர்பியில் இருக்கும்போது A9 வந்து அப்ளை ரிலீஸ் இதாகக்கூடாது ஆக்சுவலாக. அதோட ஃபங்க்ஷனு. அப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சிசிபி டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஒரு தடவை வியூ பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமேட்டு சிசிபிக்கு வந்து ஒரு டைம் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து ஜிபிஎஸ் டைம்ல இருந்து அதோட மேட்ச் ஆகும் சொல்லி செக் பண்ணோம். இல்லைன்னா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்.
Run self-test using laptop and ensure functioning of CCP based system. சிசிபியில் வந்து அதுதான் அவங்க ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. லேப்டாப் மூலமே வந்து ஃபுல் ஆப்ரேஷன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே.